हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे। तो पिला माने सिटी एग्जाम तुमर आ मात्र गोटे दिन रहा। तो जो पिला माने सिटी एंट्रांस एग्जाम दे सारे, तो जो माने भी मो वीडियो देखुच, ठीक अच्छे, आशा करुच्ची समस्त का रिजल्ट भल आसो। एग्जाम रे जो माने भी भावुवे जे मोर रिजल्ट मु भल करनी कि मु खराब मार्क रखी बोली भावुच, सेमती किसी नुह। तो तुम्हें मैंने आइदर हो पारे यहाँ तुम फास्ट अटेम्प्ट कर कि सेकेंड अटेम्प्ट कर, देख थोड़े अटेम्प्ट हेनी थोड़े जो प्लान कर थोड़े अटेम्प्ट जब सिटी क्लियर हो जाऊँगी तो भल कथा कि मैंने 2 वर्ष 3 वर्ष प्रैक्टिस करके आसुँच से एग्जाम दौरान, ठीक अच्छे। तो फाइनाली आज आउ गोटे मात्र डे रहा जोटा कि तुम 26 तारीख, आज 25 तारीख है। तो आउ 26 तारीख दिन तुम लास्ट एग्जाम रही। तो पिला माने तो जो माने भी मो वीडियो देखुच कि जो माने भी प्रथम थर पे मो वीडियो को देखुच, चैनल को सब्सक्राइब कर और तुम निज सांग मान शेयर कर जो माने सिटी प्रिपरेशन कर सिटी एंट्रांस जो मैंने दौरान, ठीक अच्छे। तो आज वीडियो रे ही आम जानिबा जे तुमर फास्ट सिलेक्शन कट ऑफ मार्क केते आसीबो कि केते आसी पारे, ठीक अच्छे। आ पूर्व मत तुम रिजल्ट डिक्लेयर हो प्रथम तो तुम तो जान प्रथम आग तो तुम रिजल्ट डिक्लेयर हो, ठीक अच्छे। रिजल्ट डिक्लेयर है जाकि तुम कट ऑफ मार्क आसो। तो तार डेट एपर्यंत आसी ना। तो मे बी एक्सेप्टेड आम गोटे आशा करवा तुम जदि धरन तुम प्रीवियस ईयर देखा गले तुम रिजल्ट बाहरी अक्टोबर बाहरी, ठीक अच्छे, अक्टोबर बाहरी। तो ये वर्ष मे बी हो पारे तुम सेप्टेम्बर अक्टोबर भितर रिजल्ट बाहरी पारे, ठीक अच्छे। तो यही वीडियो रे आम देखा तो ए वर्ष तुम कट ऑफ मार्क केते आसीपारे, ठीक अच्छे। तुम मन निहाती गोटे क्वेश्चन आसुथो जो मोर सिलेक्शन हे कि ना, तो सेटा डिपेंड कर तुम मार्क उपर। तो प्रीवियस ईयर आगे आम देखा तुम फास्ट सिलेक्शन कट ऑफ मार्क केते जाइतिला। तो ए वर्षर आम से एक्सपेक्टेड गोटे रखा जे ए वर्ष आमर केते मार्क आसीबो, ठीक अच्छे। तो वीडियो को स्किप टोटली करो ना, लास्ट पर्यंत देख। तो पिला माने समस्ते तुम मो स्क्रीन देखी पारथु, समस्ते तुम निज निजर ब्राउजर को जाकि samsodisha.government.in तुम ओपन कर, ठीक अच्छे। तापर तुम तुम जो D.ELED ऑप्शन जो आसूँ तुम क्लिक कर, क्लिक कर सारापर तुम ये देखिपु पिला माने जोटा तुम कट ऑफ मार्क, ठीक अच्छे, कट ऑफ मार्क। तो एकाडेमिक सेक्शन आम देखा 2024 आउ 24 कि मुझे देखा कारण यहाँ आम प्रीवियस ईयर एडमिशन जो मैंने सिटी एडमिशन जो मैंने होते आम से देखुचे 2024 रु 26 ईयर जो मैंने एडमिशन होती। तो आमर ए वर्ष के 2025 पिला जो मैंने एडमिशन हे तुम 2 वर्ष कोर्स 2027 जाए रही, ठीक अच्छे, 2027 जाए रही। तेणु तुमर स्टेट कोटा, तो पिला माने स्टेट कोटा हूँ तुम देख स्टेट कोटा कहवाक गले तुम्हें मैंने आउट ऑफ स्टेट तुम जो एप्लिकेशन फॉर्म जो एप्लाई कर तुम से निहाती तुम क्वेश्चन आसी जे तुम स्टेट माने कौ कोटार तुम्हें पकड़ चाहो, ठीक अच्छे।
କେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବାଇଟ୍ କୋଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଇଟ୍ କୋଟା, କିଏ ତେଲୁଗୁ କୋଟା, କିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଲୁଗୁ ପିଲା। ତା ବାଦରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରହୁଛି, କୋଟା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବାଦେ ତୁମର ସାନ୍ତାଳୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲି ମାନେ ନଲେଜ୍ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ କି ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଏତେ ଭଲ ନଲେଜ୍ ନଥାଏ, ତ ସେମାନେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ସାନ୍ତାଳୀରେ ଭଲ ନଲେଜ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ସାନ୍ତାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କୋଟା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତା ବାଦେ ତୁମର କନ୍ଧମାଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ରହୁଛି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିର ତାଙ୍କର ସବ୍ କୋଟା ରହୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଇନରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଇନରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା ହିଁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି କୋଟାକୁ ଆମେ ଯିବାନି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା ହିଁ, କାରଣ 90% ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା ହିଁ ପକାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଗ ଦେଖିଦେବା ତୁମର ଆର୍ଟ୍ସ, ତାପରେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ହିଁ ଦେବି ତୁମକୁ। ଏ ବର୍ଷ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସିବ, 2025 ତୁମକୁ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସିବ ମେ ବି, ସେଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆମେ ଧରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ ହେବ କେବେ ହେବ କହିଲି ତୁମକୁ, କେବେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2024ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 2024ରେ କାରଣ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଇପାରେ ମେ ବି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଆସିବ। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି ଏବେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଶୋ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜେନେରାଲ ରହୁଛି 37 ହେଲା, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 31, ଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 26, ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି 35 ହେଲା। ତା ବାଦରେ ତୁମର ୟୁଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଫିଜିକାଲ ହିୟରିଂ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 15, ତାପରେ ଏସ୍ସି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କ 3, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 0 ହେଲା। ତାପରେ ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କମ୍ ଶୁଣାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି 7 ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ତୁମମାନେ ଜେନେରାଲର ଫିଜିକାଲ ଭିଜନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନେ କାହାର ମାନେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଥିବ, ଜଣକୁ ପୁରା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ମାନେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ 22 ରହୁଛି। ତାପରେ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି 12, ତାପରେ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି 16, ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା 19, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଜେନେରାଲ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଉ ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବାଦରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇଥିଲା, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 43,
43, 31, एसटी पिलाମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 24, एससी बीसी ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 41। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 43, एससी ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 31, एसटी ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 24, एससी बीसी ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 41। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଟିକେ ଫରକ ରହୁଛି। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଭଲ ଦେଇକି ଟିକେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ଯାହା ବି ଦେବ ତୁମେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭାବିନିଅ ଥରେ ଦେଉଛ, ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ତାକୁ ଯେମିତି ପୁରା ଭଲସେ ଯେମିତି ତୁମେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର୍ ହେଇକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ସେମିତି ଏଟାକୁ ସେମିତି ପୁରା ସିରିୟସଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ। ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ ଟପ୍ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ମାର୍କ ମୋର ସବୁବେଳେ କମ୍ ଆସିବ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ କେଉଁଠି ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାର୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦେଖିପାରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, 37 ଯାଇଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର, 37 ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ। ତ 37 ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିଲ, 37 ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥିଲେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା। ତ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ 43 ଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁମର ଏସ୍ ସି ବି ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା 41, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା କେତେ 35 ହେଲା 35। ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 43, ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର କେତେ ଅଛି 35 ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଏ ବର୍ଷର ଯଦି ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦେଖିବା, ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତୁମେ ଯଦି ଧରି ନେବ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ମାର୍କ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ 2024 ଅପେକ୍ଷା ଯଦି 2025 ଅପେକ୍ଷା ଯଦି 25ରେ ପିଲାମାନେ 50 ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ଯଦି ରଖିଲେ, 50ରୁ 60 ପ୍ଲସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପିଲା ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସିଓର ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି 50 ନିହାତି ଆସିବ। 50 ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ସିବିସିର ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏସ୍ସିବିସିର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଆସିବ 55 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା। ଏସ୍ସିବିସି ହେଉଛି ଧରିନିଅ 50 ମାନେ 2025ର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି। ଏସ୍ସିବିସି ରହୁଛି 50, ତାହେଲେ ତୁମର ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା 55। ଯଦି ପିଲା ଯଦି ଟପ୍ ମାର୍କ ଯଦି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ପିଲା ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ଯଦି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ତୁମର ସେଇ ହିସାବରେ ୟାଠୁ କମ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ତୁମର ମାର୍କ ଆସିବ ଯଦି 24 ଆଉ 25 ଭିତରେ, ମାନେ 24 ଆଉ 25 ବର୍ଷର ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଯଦି ଏ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି ଆମେ କରି ଦେଖିବା ମାର୍କ ଦେଖିକି, ତାହେଲେ ତୁମର ଆସିଯିବ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି 35 ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା
ତୁମର ST ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି 30 ହେଲା। SC ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି 35 ଆଣ୍ଡ ST ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି 30, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ। ଆଉ ତେବେ ଆର୍ଟ୍ସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆର୍ଟ୍ସର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା। ତେବେ ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖେ, ତେବେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ଯଦି ପିଲା ଯଦି ତୁମର ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ତୁମର 50 ଏବଭ୍ ଯଦି ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 45 ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ନିହାତି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କାରଣ ପିଲା ଯଦି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଟପ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ତେବେ ତୁମର ମାର୍କ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିବ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଗୁଆ। ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ, ମାନେ ତୁମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବ, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ସିଟ୍ ଯଦି ବଳିବ, ଧରିନ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କଲେଜରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଯଦି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ମୁଁ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଯେବେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ହଁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଯେଉଁମାନେ ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।